In conversation with Rafiq Haidar. I am Muhammad Abul Kalam Azad, also known as Abdul Azad. I live in Spitalfields, London, and am a former employee of the British government. I made a podcast with my cousin called In Conversation with Rafiq Haidar on Thursday the 18th of December 2025 at Chai Town in Hanbury Street, London, to promote my favourite tea shop, as well as to inform and entertain my audience about its owner, my dear cousin, Mr. Rafiq Haidar. I made the podcast by putting my clip-on microphone on my cousin's lapel and recording his voice and mine as he was talking to me in a very polite, respectful and pleasant manner. Mr. Haidar, who is also the owner of Banglatown Cash and Carry, spoke about Chai Town as well as the history of our local area of Spitalfields in East London. Mr. Haidar, who is the quintessential Sylheti man, said he likes the fact that I am an, quote, author and a solo singer, unquote, while talking to me in the podcast in a calm and relaxed manner. My cousin, Mr. Haidar, who is related to me from my mother's side of the family, probably said this because he sells my book called You Are Known in his Banglatown store in Spital Street, and he has heard my songs on my YouTube channel called Abdul Azad. It was a great pleasure to make my podcast with my dear cousin Mr. Haidar. I am grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for creating the moment and enabling me to make the podcast. For everything great about the podcast, the glory goes to Allah subhanahu wa ta'ala. Any errors or flaws in the podcast is my responsibility. Welcome to Podcasts for Shahjahanpur. I'm Muhammad Abul Kalam Azad, also known as Abdul Azad. Earlier, I did a podcast with my cousin, the owner of Chai Town and Banglatown, Mr. Rafiq Haidar. Those of you who watch Channel S and ATN will know him. Those of you who listen to my channel might not know him. So let me introduce you to him. He's the owner of Banglatown in Spital Street and the owner of Chai Town in Hanbury Street. So I met him in Chai Town and I was in conversation with him for about 10 minutes or maybe 15 minutes. And we were interrupted a lot because customers kept coming in. In the end, a customer came in and we had to stop the podcast. So I don't have any outtakes for you on this one. So at the end of the interview, the podcast will finish. I might come back and say goodbye. So here's my In Conversation with Rafiq Haidar. Enjoy. Assalamu alaikum wa rahmatullah baisab. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. আলহামদুলিল্লাহ ফলে আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে আমরা জিও বাইরে বইয়া মাতবার তৌফিক দিরা এই সময় করিয়া দিছেন তাহলে শুকরিয়া আমরা আদায় করি আর আমি আইসি ওনে ছাই ঠাউন আমরা অডিয়েন্স তো ইস্টার্নের অডিয়েন্স বাসতে ইংল্যান্ডের মাইসু শুনেন আপনারা বাট আমার অডিয়েন্স তো ইন্টারন্যাশনাল অডিয়েন্স আমার চ্যানেল তখন যারা হলে আপনারা চিন্তা নাই এর আগে আমি চাইলাম যে একটা ইন কনভারসেশন উইথ মিস্টার রফিক হায়দার কইয়া একটা প্রোগ্রাম বানাইতাম তো বানাইলাম তা আমিও আইসি চাই টাউনও আপনার দোকানও আপনার তো বাংলা টাউনও আপনার দোকান আরও কয়েকটা ব্রাঞ্চ আছে তো আমি চাই টাউনও আইসি আমরা চাই টাউনও বইছি হ্যানবারি স্ট্রিট ইস্ট লন্ডন তো ওটার কথা আপনি কিছু মাতুক পয়লা ধন্যবাদ ভাই আপনি আমরা এই এরিয়ার একজন গর্ব আপনি আমরা এই কমিউনিটিজ আপনার জন্ম ন ছোটো থেকে বড় হয়েছে ন আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আমরা বাংলা টাউন 1996ও বাংলা টাউন খেসেনকেরি হয়েছে তো বাংলা টাউন খেসেনকেরি যখন হয় তো এই এরিয়ার মানুষ আপনার 80% বাংলাদেশি আসলা বিশেষ করে সিলেটের মঞ্চর সিলেটের সুনামধন্য মানুষ গুণীজন ওখানে বড় হয়েছেন ওখান থেকে দেশের হিস্ট্রি পলিটিক্স শুরু হয়েছে আপনারা নিশ্চয় জানেন এই যে হ্যানবার স্ট্রিট চাই টাউন যেখানে বইছেন এই বাংলা টাউন ও বাংলা টাউন খেসেনকেরি সেন্টার হইরা এই এরিয়ার একসময় নাম কাউন্সিল এস্টাবলিশড করছেন স্পিটালফিল্ড এন্ড বাংলা টাউন এই বাংলা টাউনের অতীতে দেখা গেছে যে যত ধরনের এই দেশ থেকে আমরা বাংলাদেশের বাইরে প্রবাসী বাংলাদেশি যারা এখানে আইসেন তারা সব মিল্লা ব্রিকল্যান্ডে বাংলা টাউন বানাইছেন আর এই বাংলা টাউনও বইয়া এই দেশের পলিটিক্স এই দেশের ব্যবসা
এই দেশের বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা এবং মেইন স্ট্রিমর লাগে কিলা খাম কইরা সামনে যাওয়া যায় ওটা লইয়া কাজ করছেন। আমরার পূর্বপুরুষ যারা এই দেশে আইসলা তারা খুব কষ্ট কইরা ব্যবসা বাণিজ্য বড় করছেন, রেস্টুরেন্ট ব্যবসা, গ্রোসারি ব্যবসা খুব বেশি। আপনি নিশ্চয় জানেন ব্রিকলেন, বাংলা টাউন, গ্রোসারি, বুক ব্যবসা, রেস্টুরেন্ট ব্যবসা, সিনেমা কতটা আছে। আস্তে 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 এই জিনিস আস্তে আস্তে শিফট হইয়া বিভিন্ন জায়গায় যার এখন হোয়াইট চ্যাপল বড় হইছে, ইলফুড হইছে। বাংলাদেশি এই এরিয়ার যত মানুষ 80,000-এর উপরে আগে বাংলাদেশি মানুষ আসলো। আপনি নিশ্চয় জানেন এই এরিয়ার যে এমপি তাইনও বাংলাদেশি, সিলেটি, তানোর বাড়ি সিলেট, রোশনার আলী। আপনি নিশ্চয় জানেন যে এই এরিয়ার যে এক্সিকিউটিভ মেয়র ফয়লা হইছেন লুৎফুর রহমান, তাইনও বাংলাদেশি, তানোর বাড়ি সিলেট, উসমানীনগর। আর এই এরিয়ার আপনি যে কাউন্সিল, যেটা আপনার বড় কাউন্সিল, এটা লন্ডন টার্মলেস বড় হয়, এই কাউন্সিলর মোর দেন 40% বাংলাদেশি কাউন্সিলর, তারা বাংলাদেশ থেকে আইসেন। মোস্ট অফ দেম সিলেটের, তো আমি মনে করি এই যে বাইয়ে যেটা খরায় তা খুব ভালো লাগে আমার। এই ভাই আমার এই লাগে ভাই রেগুলার কাস্টমার মায়া করে রাখে জানি, তাই তো লোক ক্যাপাচিনো, কোকা-কোলা, এক সপ্তাহ বাইরে আছে ভাই আমার তাহলে মরি করে ভাই, বুঝছেন? এলে বাইরে দেখে আজকে খুব ভালো লাগলো। তাই চাইটা লইয়া একটা প্রোগ্রাম বানাইরা, মাশাআল্লাহ, বুঝছেন? এটা আপনি উইশ করতে পারেন। আমার অডিয়েন্সরে কইছে আইছো, খোকা এখন আমার অডিয়েন্সরে কইছে আইছো, বাইসার নাম কি? বাইসার নাম জামাল খালিক সাহেব, তানতানোর ব্যবসা 1936। আচ্ছা 1936 থানোর পূর্বপুরুষ যারা তারা এই ব্রিকলেন এরিয়া তাজ স্টোর এস্টাবলিশ করছেন। আর থানতানোর এখানে ঐতিহ্যবাহী আপনি চিন্তা করেন 1936 ফ্রম মৌলিবাজার, তারা মৌলিবাজার থেকে আইয়া থানোর বড় চাচায় এখানে থাজ স্টোর করছেন। এই থাজ স্টোরের হিস্ট্রি আছে। এই ব্রিকলেন বাংলাটাউনের এরিয়া থাজ স্টোর, ব্রিকলেন বাংলাটাউন হইলেও থাজ স্টোর আইব। তো এই যে থাজ স্টোর তারার পূর্বপুরুষ, তারা বড় চাচা। বাইসার কফি খাইয়া যাও কা? কফি খাইবা? না না না, আমি মিটিং দিতাম তো বউ এক মিনিট মাতমু পরে আচ্ছা মাতিলে ওকে। এখন হইল কি এই যে থাজ স্টোর, এই যে ব্রিকলেন আপনি 1936 আপনি চিন্তা নেই কত 100 বছরের উপরে এখানে তারা ইস্টাবলিশড। এই এরিয়ার যত ধরনের ব্যবসা বাণিজ্য ওই রকম মানুষ আসলাম। মসজিদ একটা হয়েছে আপনার 1974 আই থিঙ্ক 69 ওরকম ব্রিকলেন মসজিদ। এখানে হিস্ট্রি আছে। সিলেটি যারা এখানে আগে আইসেন তারা এই এরিয়ার আস্থা রোড একটা ব্রিকলেন, এখানে 80% খালি সিলেট অঞ্চলের মানুষের ব্যবসা আছে। এখন বিভিন্ন এরিয়ার মানুষাইরা, তারা বিভিন্ন দেশ থেকে আর অন্যান্য মানুষাইরা, একসময় এই দেশও 200-300,000 পপুলেশন, এখন সেন্সরে হয়েছে মোর দেন 700,000 এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে এরা। আপনার পূর্বপুরুষ যারা তারা লেখাপড়া করছেন, তারা বাচ্চান্তরে লেখাপড়া করছেন, তারা পয়লা কিতা করছেন, তারা ব্যবসা বাণিজ্য করছেন। কিতার লাগে করছেন? ব্যবসা বাণিজ্য করছেন ও কারণে যে তারা আত্মীয় স্বজন যদি আইন যাতে অন্য কমিউনিটির খাম না কইরা নিজের কমিউনিটির খাম করেন, আবার দেখা দেখি তারা ব্যবসায়ী করেন। তো একটা সাকসেসফুলি আপনারা জানেন যে এই দেশে 12,000-এর উপরে ব্যবসা আছে, রেস্টুরেন্ট ব্যবসা, 1,000-এর উপরে গ্রোসারি ব্যবসা আছে। আর এখন তারার ছেলেমেয়েরা এমপি হয়েছেন, বাংলাদেশি 4 জন এমপি হয়েছেন। এর মাঝে 3 জনও আপনার সিলেট এলাকার। এর মাঝে আপনার কাউন্সিলর এখানে আছেন প্রায় 500-এর উপরে। এটা মোর দেন হাফ আমরা সিলেট এলাকার। তো আপনার এই যে সব জিনিসের মূলে বাংলা টাউন ব্রিকলিন, এই ব্রিকলিনও আপনার 70-80% বাংলাদেশি মানুষ বসবাস কর্তা। তারার ছেলেমেয়েরা আজকে কেউ হয়েছে এমপি, কেউ হয়েছে কাউন্সিলর, কেউ হয়েছে ডাক্তার, কেউ হয়েছে ইঞ্জিনিয়ার। আমরা প্রাউডলি আমরা একটা জিনিস কইতাম পারি যে আমরা পূর্বপুরুষ যারা এই দেশে আইসলা, তারা যে জিনিসটা ফাউন্ডেশন কইরা গেছলা, পরবর্তীতে আমরার আগে যারা আসলা, আমরা এখন যারা, আমরার পরবর্তী জেনারেশন যারা এরা, তারা প্রাউডলি দে সেইং উই আর ফ্রম বাংলাদেশ, উই আর ফ্রম সিলেট। তো এই যে আপনারা খুশি হইরা আজকে যারা শুনবা তারা কইতে পারবা যে আমরা একটা স্বাধীন দেশ থেকে আইছি, বাংলাদেশ থেকে। এখানে 1971 যুদ্ধ করছেন বাংলাদেশি যারা, তারা যুদ্ধ কইরা পাকিস্তান থেকে একটা দেশ আনছেন।
আর দেশ আনার ফলে আমরা বাংলাদেশ থেকে বিদেশ হইয়া আমরা উই আর কন্ট্রিবিউট for British society. They are proudly say the Bangladeshi people, there is a very genius, very hard working. তো আমরা পূর্বপুরুষ যারা তারা যে ব্যবসা বাণিজ্য করছেন আমরা ইয়া কন্টিনিউ ব্যবসা বাণিজ্যতে আছি আর আমরা প্রাউডলি যে মোর দেন 100,000 বাংলাদেশি ওন বিজনেসের লগে জড়িত। তো এটা আপনি বাংলাদেশ থেকে বাইরে এজ এ বাংলাদেশের বাইরে ব্রিটিশ মেইন স্ট্রিমও বাংলাদেশি মানুষ মোর দেন 100,000 তারা নিজের আত্মীয় স্বজন নিজের ব্যবসার মধ্যে জড়িত। এটা বাংলাদেশে যারা শুনবা অথবা যারা অডিয়েন্স বাংলাদেশের বাইরেও তারা খুশি হইবা ও কারণে যে আমরার সোসাইটি বিদেশকেও সাকসেসফুলি ব্যবসা করা আর সাকসেস হিস্টোরি ইজ এ লট তারা প্রাউডলি হইতে পারবা যে আমরা বাংলাদেশ থেকে গিয়া এই দেশের মেইন স্ট্রিমও পলিটিক্সও ইনভলভ হয়েছেন তারা এমপি হয়েছেন এই দেশের মেইন স্ট্রিমে কাউন্সিলর হয়েছেন এই দেশের মেইন স্ট্রিমও গিয়া আপনার এক্সিকিউটিভ মেয়র হয়েছেন এই দেশের বাইরে গিয়া এই দেশের যতটা বাইরের বাংলাদেশ মানে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন এরিয়াতে বাংলাদেশি যারা যেসব জায়গা আছেন তারা মেয়র কাউন্সিলর বিভিন্ন জায়গা তারা কন্ট্রিবিউশন ইজ এ লট। অতএব বাইরে থেকে যারা আইবা যারা শুনবা তারা খুশি হইবা যে আমরার মানুষ বাংলাদেশ থেকে বাইরে গিয়া স্বাধীন পাওয়ার কারণে আজকে এই দেশও আইয়া আমরা ভিক্টোরি ডে পালন করলাম, আমরা স্বাধীনতা দিবস পালন করলাম। আমরা বাচ্চা নেক্সট যে প্রজন্ম আমার ছেলে মেয়ে ডাক্তার ফার্মাসিস্ট তারা আমরার হেরিটেজ জানতে চাইন যে আমরা বাংলাদেশ কিলা স্বাধীন হয়েছে, বাংলাদেশের মানুষ কিলা চলাফেরা করেন, আমরা তারা লইয়া বাংলাদেশও যাই। বাংলাদেশ একটা রিচ একটা কান্ট্রি, তার হেরিটেজ কালচার যে আমরা প্রাউডলি আমরা মা বাবা যে কালচার শিখাইছেন রেসপেক্ট শিখাইছেন। আমরা দুনিয়ার যে কোনো দেশে গেলে আত্মীয় স্বজনের রেসপেক্ট করি, দুনিয়ার যে কোনো দেশ থেকে যারা লন্ডন আইবা তারার প্রতি আমরা রেসপেক্ট আত্মীয়তা তারার প্রতি সম্মান আমরা সব সময় আছে। তো আপনি যে আমার থালের গবে আমি নিজে জানি লিটারেচার একজন আপনি কবি, আপনি একজন লাগি সোলো সিঙ্গার, আপনার ছেলে মেয়ে লেখাপড়া করা, আমি জানি আপনার ছেলে মেয়ে ডাক্তার হইতো স্যার। তো এই যে একটা গল্প আমরা এই যে 100 বছরের হিস্ট্রিত আমরা আগের পূর্বপুরুষ কিতা করছেন, আগের আমরা মুরব্বীরা কিতা করছেন, আমরা কিতা করে আমরা পরবর্তী প্রজন্ম ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সলিসিটার পাইলট সব গড় আছে। এই দেশে এমন কোনো গড় নাই যে গড় গ্রাজুয়েট নাই। আপনি দেহকা বাংলাদেশ থেকে অনেক মানুষের স্বপ্ন দেখতা কেমব্রিজও যাইবার লাগে, অক্সফোর্ডও যাইবার লাগে, কিংস কলেজও যাইবার লাগে, ইউসিএলও যাইবার লাগে। আজ প্রত্যেক বছর 2 থেকে 300 বাচ্চা ফ্রম টাওয়ার হামলার্স সারা ইংল্যান্ড থেকে তো হাজার বাচ্চা এই দেশ বড় বড় ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নেন। খালি 100 থেকে 200-র ভিতরে আমি মনে করি টাওয়ার হামলার্স কাউন্সিল থেকে যাইন। এরা কিতা 70-80% বাংলাদেশি। আপনার আমার ছেলে মেয়ে, আপনার আমার বাচ্চা, আপনার আমার বাতিজি। তো আমরা আজকে আপনার লগে বইয়া খুব খুশি হয়েছি। আপনি সুন্দর একটা প্রোগ্রাম লইয়াইছেন, আপনি দীর্ঘজীবী হোকা। আল্লাহর শুকরিয়া আমরা আদায় করি যে আমরা মুসলমান হিসাবে এই দেশে আমরা মুসলমানের যে ইসলামিক যে প্রচারণা খুব সুন্দরভাবে করলাম। এই দেশে আমরা মানুষ হিসাবে এক অন্যের লগে সম্পর্ক রাখা। এই দেশে মেইন স্ট্রিমের মানুষ সাদা যারা তারা আমরা খুব রেসপেক্ট করেন। কিতার লাগি আমরার এডুকেশন, আমরার ব্যবসা, আমরার কন্ট্রিবিউশন এই দেশের লাগি প্রচুর আছে। আপনারে ধন্যবাদ, আপনি বালা থাকুকা। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আর মাতানি ভাই স্যার না ওখানে দেউকা ঠিক আছে, ওখানে শেষ করি। কিও দেখো চান্স আমাকে কই ইন কনভারসেশন উইথ মিস্টার রাফিক হায়দার করছে যেবলা তো আমরা আরো আপনি কোয়েশ্চন করুন, আপনি কোয়েশ্চন করুন। লুৎফুর রহমান সাহেব তাইনি লাগি আমার মামুর বাড়ি আপনার এরিয়ার মামুর বাড়ি তাইন দেউকা একজন এক্সিকিউটিভ মেয়র। তাইন এই দেশের বাংলাদেশি টেকায় 14,000 কোটি টাকার উপরে তানোর এখানে বাজেট, ছোট একটা জায়গা 2-3 মাইল এরিয়া, তাই নাকি ডিস্ট্রিবিউশন করেন। তাই এক্সিকিউটিভ এই দেশের 450টার লগে একটা বাড়া। তো আপনি দেখলেন এই বাংলাদেশি মানুষ তাই শিক্ষিত সলিসিটার মানুষ এই জিনিস। এরপর রোশনার আলী তাই লাগি অক্সফোর্ডও লেখাপড়া করছেন। এখানে আফসানা এমপি আপনারা আমরা প্রাউড করি যে আমরার কমিউনিটির বাচ্চাই তারা রিপ্রেজেন্ট করা যে মেইন স্ট্রিমও পলিশিক্ষিত হইতো। আমরা এখানে কাউন্সিলের রিপ্রেজেন্ট করা যে এই এরিয়ার বাচ্চাইনরে বার্সারি দিরা লেখাপড়া করার লাগে হেল্প করা, যারা লেখাপড়া যাইতা না তারা টাইনি আনরা এখানে। বা আপনি নিশ্চয় জানেন যে এই দেশ প্রাইমারি সেকেন্ডারি স্কুলও মিল তাইন ইটারামরেস এরিয়াত এস্টাবলিশ করছেন। তো এই দিন আমরার মানুষে করা
তারার লাগে আমরা সবে দোয়া করা দরকার আমরার বাচ্চান ভবিষ্যতে তারারে রোল মডেল হিসাবে চিনবা সামনে যাইবা লর্ড হইবা হাউস অফ কমন্সর পার্লামেন্টারিয়ান এমপি হইবা আরও এই দেশের লগে আমরা চললা এই দেশ কিলা ডেভেলপড করা হয় আমরা কিলা দেশে আরও সুন্দর কইরা কন্ট্রিবিউশন করতে পারি আমরা দেশ ও বাংলাদেশ কিলা সুখে শান্তিতে দেখেন পলিটিশিয়ান যারা করাপশন তারা এই করাপ্ট যাতে না করতে পারেন আমরা প্রেশার রাখতে হইব ঠিক আছে না যে একটা প্রবলেম আসলে ইগনোরেন্স হইল প্রবলেম মায়ার জেনারেশন তো ইগনোরেন্ট রাইট আর ইগনোরেন্স হইল আমরা এলেন জয় জয় ওই যে উদ্দেশ্য টমি রবিনসন আর পার্টি সিলেক্ট বলে বার হয়েছিল না এক দল এরা বলে ওলা ডাকাতে পারা পায় না না এটা ঠিক নাই এটা নাইস নাই টমি রবিনসন এটা কোনো দেশের রেসিস্ট এবং ফেসিস্ট যারা মানুষের হেট করে এগু এই সোসাইটি এক্সিস্ট করে না এখন সব শিক্ষিত সব সমাজও একে অন্যের প্রতি রেসপেক্ট তো আমরা একে অন্যের রেসপেক্ট করতাম সম্মান দিতাম ওগু দরকার থ্যাংক ইউ আমরা কাস্টমার আইছুন তার আমরা শেষ করে দেই ওকে থ্যাংক ইউ অন্য জিনিস আল্লাহ যদি বাঁচিয়ে রাখে ওকে থ্যাংক ইউ ওকে দোয়া করলাম সবরে সালাম লাগি থ্যাংক ইউ আপনি ভালো থাকুন মাইক্রোফোন খুলে দেই ভাই ভালো আছেন Assalamu alaikum. So that was my in conversation with Rafiq Haidar. I hope you enjoyed it, friends and family. Come to the shops in Hanbury Street and Spittle Street and enjoy. And until the next time I see you, have a good day. God bless. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.